नमस्कार। नुआ वर्ष 2026 आसी जाइछि। एई नुआ वर्ष रे आपण माने जीवन रे नुआ स्वप्न, नुआ उद्दीपना, नुआ उत्साह एवं कालु प्रति गभीर प्रेमर सहित जोड़ी ही रहुअंतु। एइटा मोर प्रभु निकटरे प्रार्थना। आजिर भिडियोटी सेई महान तांत्रिक साधिका ज्ञानदेई मालुणी कथा। मु या पूर्वरु नितेई धोबणी कथा कहिछि एवं पत्रपिंडी सौरुणी कथा कहिछि। पत्र सौरुणी कथा कहिछि। गोटे समय थिला एई भारतवर्ष रे आ विशेष करी एई उत्कल रे महान तंत्र साधक साधिका माने एई माटी रे सेमानकर साधनार सिद्धि देखाई प्रदर्शन करी मानव समाजर अनेक कल्याण करुथिले एवं साधारण मनुष्य को चमकाई देउथिले। एई जो आगुरु गोटे नितेई धुमड़ी कथा कहिछि एवं पत्र सौरुणी कथा कहिछि। एमाने हेले प्रत्येक प्रकृतरे सात भौणी। ये सात भौणी जाक महान तंत्र साधिका थिले। मुझे सात जन ना टिके आपको शुणाई दउछि। नितेई धोबणी, ज्ञानदेई मालुणी, गांगी गौडुणी, सुआ तेलुणी, लहुकुटी लहुरुणी, सुकुटी चमारुणी एवं पत्रपिंडी सौरुणी। यह पूर्वरु आमे नितेई धोबणी कथा शुणीचे एवं पत्र सौरुणी कथा शुणीचे। आज से ज्ञानदेई मालुणी कथा। एमानकर जीवन काल उपरे निर्दिष्ट भावरे मु नुहे कि कौन से ऐतिहासिक सीधासलख कही पारिबे नाही। कारण कौन, जदिओ एमाने ए संसार रे थिले, एई पृथ्वी पृष्ठ रे चल प्रचल हेउथिले, तेबे एमानकर जीवन काल भितरे समय व्यवधान एते हो जाइछि। अनेक तथ्य मु जेतिके संग्रह करे को चेष्टा करिछि, समस्त भितरे मु किछिटा तफात देखुछि। किए जदि 1200 ख्रीष्टाब्द रे कोठी लेखा गलानी, कोठी 1500 ख्रीष्टाब्द मध्य लेखा जाउछि। किंतु आमे से माने केबे संसार थिले ता उपरे गुरुत्व न देई, किंतु से माने जे रक्त मांस शरीर रे ए संसार थिले, इतिहास रे शून्याक्षर रे सेमानक नाम लिपिबद्ध होई रहिछि। एई सत्य को ग्रहण करिबा एवं तांको विषय रे मु जेतिकी संग्रह करिछि सेतिकी मोर कहिबार उद्देश्य आपनको पक्षरे। ज्ञानदेई माल्याणी, ज्ञानदेई मालुणी, साधारण भाषा आमर गाँ गहली भाषा रे आमे को ज्ञानदेई मालुणी। मालुणी माने जे फूलमाला गुंथंती। ज्ञानदेई मालुणी थिले जणे श्रीमंदिर रे फूल गुंथिकी फूल बिकुथिले। बर्तमान तांकरी कथा। कई कई कहती राजा मुकुंद देव समय कथा, 1500 ख्रीष्टाब्दर कथा। आउ कोठी इतिहास रे तथ्य लिखा होची ए 1200 ख्रीष्टाब्दर कथा। तेबे से समय राजा जे थांतु ना कहीं श्रीमंदिर रे जणे फूल बिकाली पुरुष थिले। से बुढ़ा ही जाइथिले। दिने राति रे से स्वप्न देखुचंती, तांकु ठाकुर कहउचंती जे तोर तो किछि पिलापिली कहीं नाहंती, तो मन सबुले दुख। काली सकाळु तू देखिबू तो दुआर पाखरे गोटे छोट झियोटे खेलुथिबो। तू से झियोटी की पोष्य संतान हिसाब रे ग्रहण करि जिवु एवं सेही तोर वंश रक्षा करिबु। से जो
ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାଳି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ଦେଖିଲି। ସକାଳ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଖେଳୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଇ ଝିଅଟିକି ନିଜର ଝିଅ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କେଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଭରପୁର ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇତିହାସରେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ କୂଳ ବେଉସାରେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୁଲ କିଣିକି ନେଇଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ତାଙ୍କ ଯୌବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଖୁନ୍ଦିଲା ଯୌବନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ସାଇନି ଟିକେ କରନ୍ତେ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଫୁଲ କିଣିବା ଆଳରେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥିବା କାମୁକ ପୁରୁଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଫୁଲ କିଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କେମିତି ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ କାହାରିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫୁଲ କିଣୁଥିଲେ ବା ଫୁଲମାଳ କିଣୁଥିଲେ ସେ ଫୁଲମାଳଟିକି ଭୋଗେଇରେ ତଳେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ତଳୁ ଉଠେଇକି ନେବେ ଭୋଗେଇଟିକି। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତଳେ ରଖିଦିଅ। ସେ କାହା ହାତରୁ ନେଉନଥିଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଜୀବନରେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ବାହା ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ସେ ଘରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଣ୍ଢା ପାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଆ ରଖିଥିଲେ। ଶୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କଥା ଶିଖେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶୁଆ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାଉଥିଲା ବୋଲି ଇତିହାସ କୁହେ। ଗୋଟାଏ ଥର ଗୋଟାଏ ପଣ୍ଡା ଯୁବକ ଯେ କୌଣସି ମତେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଲୋଭରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଆମେମାନେ କରେଣ୍ଟକୁ ହଠାତ୍ ଭୁଲରେ ଛୁଇଁଦେଲେ ଯେମିତି ଚାଇଁ ଦେହଟା ଲାଗେ, ସେଇ ଯୁବକର ଦେହଟା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତା ଦେହଟା ଭୀଷଣ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଇ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣର ନିଆଁ ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଯୁବକ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀକି ଜବରଦସ୍ତି ତା ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ
ତା ଦେହ ହାତରେ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ବହୁତ ଦିନ ଜାଣି ସେ ବ୍ୟଥାରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ। କହିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ଏଇ ଝିଅଟି ତାହେଲେ କିଏ? ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଇଏ କ'ଣ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କି? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣି କି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଖାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ଖେଳି ଯାଇଛି ତା ଦେହରେ, ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ବ୍ୟଥା ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ସାହସ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଗଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ଝିଅଟି ଫୁଲ ବିକୁଛି, ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ, ତା ନାଁରେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରି କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଝିଅଟିର କାହା ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଉ କାହାରିକି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦଉନି। ତା ନାଁରେ କୁତ୍ସା ରଟନା ଚାଲିଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ଫୁଲ ବିକୁଛି ଝିଅଟିଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାକୁ ଦେଖିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ ନ କରିପାରି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀର ଭରା ଯୌବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ କାମାସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀର ମୁହଁର ଜ୍ୟୋତି ତଥା ସେ ତା ନିଜକୁ ଯେଭଳି ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ, ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ରାଜା ହଠାତ୍ ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀକି ଉପଭୋଗ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ପ, କାମନାର ସର୍ପ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଂଶନ କରୁଥାଏ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅଟି ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ, ଟିକେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କର। ଗୋଟେ ଝିଅର ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଭରା ଯୌବନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଢେଉ ଖେଳୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଣେ କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ, ହଁ ରାଜା ମହାରାଜ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଘର ପାଖରେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଦେଖୁଛୁ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଚିହ୍ନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ରାତିରେ ତା ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତା ଘରକୁ ଖାନତାଲିସ କର, ତା ଘରକୁ ଖାନତାଲାସ କର। ତେଣୁ ସିପାହୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ତାର ଶୁଆଟି ଥିଲା, ସିଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରାବ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜା ଘର ସିପାହୀ ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ଜାଣିଲା ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀମାନେ ତା ନାମରେ ଉଠୁଥିବା ଗୁଜବକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ବାଧା ଦେଲାନି। ସିପାହୀମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି। ପଶିକି
ସେଭଳି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଫେରି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବୋଧେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା। ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗିଲା ତା ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେମିତି ତାର ପରିବେଶ ଦେଖିଲୁ, ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଖୋଜ ଖବର ନେଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ଯାଉଛି, ଛତା ନଉନି କି କିଛି ନଉନି, ଅଥଚ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପଡ଼ୁନି ଏବଂ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଖିଲାରେ ସେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରଟି ପହଞ୍ଚୁଛି। ରାଜା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅଥଚ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ଓଦା ହଉନି। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। ରାଜା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ବି ତୁମେ ତୁମ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଜାରି ରଖ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ ଖବର ଦିଅ। ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ତା ପାଖରେ ରାତିରେ ଆସିକି ଶୋଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ରାଜା ମନେ ମନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ପାଖରେ କି ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ତାଙ୍କର ଟିକେ ରାତ୍ରର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହୁଅନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହାନ ତାନ୍ତ୍ରିକା, କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କରୁ ମା' ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବା କିଏ କୌଣସି ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବତଟି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା, କାରଣ ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଇଏ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର, ଓଦା ହଉନି ଏବଂ ଆ ପାଖକୁ ସବୁ ପାଖ ଆଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ରୋଗୀ ମା' ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କରିଦେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀର ଯଶ ସିଦ୍ଧି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିପଟେ ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଅ, ତା ଘର ଏକଦମ ଖାନତଲାସ କର, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ ମୋତେ ଆସି କୁହ। କାରଣ ଜଣେ ଯଦି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ପ୍ରେମରେ ପାଉନି, ହୁଏତ ପ୍ରେମିକାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡର କରିଦେଉଛି। ଏ ବହୁତ ଖବର ଏମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ରାଜା ସହଜେ ସେ ରାଜା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହତାଶା ନିରାଶାରେ ସେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ କବଳରେ ରଖିବି, କବଳିତ କରିବି। ସିପାହୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଧିକା, ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ଉପର ବାଲା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନଗରକୁ ଆଣିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ କବଳକୁ ସେ ଆସିଯାଇପାରିବେ। ରାଜା ଆଉ କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପୁରୁଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ ତାନ୍ତ୍ରିକାଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀଙ୍କର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାଳ ବଙ୍କା ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂକ ବଧିର ହେଇଗଲେ।
दिस इज फैक्ट एंड हिस्ट्री। इतिहास कहे ज्ञान दे मालुणी जो माने तंत्र प्रयोग कले अन्य तांत्रिक माने से माने प्रत्येक जड़े नुह अनेक सबुदिन जीवन में मूकबधिर हो गले। तंत्रटा जो माने ताको नेगेटिव रे प्रयोग करेंगे सेटा मनुष्य को किलिबिला करदेव। मु मोर गोटे भिडियो रे मध्य कही आपण मानक मु कॉलेज पढ़ला बेले जो झीटी प्रेम करुली विवाह करने को चाहिए जेहेतु तार बापा माँ ताकू मो सहित विवाह करने को चाहिए ना से कथा मु कहूना तांको घर मध्य मो पर तंत्र प्रयोग करा जायतिला जो मु मध्य एमए पास कला परे अंतत पक्षे 5 वर्ष पागल प्राय हुई एमए रे फर्स्ट क्लास पाई मध्य चाकरी बाकरी नकरी मेंटाली इम्बालांस्ड है 5 वर्ष मु सेमती समय को बीते देती से कथा मु कहूनी मु खाली कहया कथा तंत्र प्रयोग रे मनुष्य कौन बोली कौन हो जाई पारे। ठीक सेमती जो माने तंत्र प्रयोग करथिले ज्ञान दे मालुणी के ऊपर से माने सब मूकबधिर हो जाइथिले। सी राजा तथापि सहजरे माने फेलियर को ग्रहण करि पारुना हारी जीवाटा को ग्रहण करि पारुना तांकर एका जिदी मु ज्ञान दे मालुणी की मोर शଯ୍ୟା संगिनी करी। राजा कहते जाओ आज ताकू जेमिति राजनगर को मु निर्देश देछि ताकू डाकिक नहीं आस। पुणी सिपाही मैंने जाइछंती आसी कहते महाराज ज्ञान दे मालुणी घरे आमे देखलु 5टा मेंढा अछंती एवं शुणिलु लोकंको ठारू से 5टाक मेंढा को से दिन बेला मेंढा करी रखुची राति हेला मात्रे से को भेंडा करी दउची माने से माने दिन रे मेंढा राति रे ज्ञान दे मालुणी से को भेंडा करी से सहित से 5 जन भेंडा सहित ज्ञान दे मालुणी रति सुखरे निमज्जित होउची माने से 5 जन भेंडा सहित से संभोग करुची। ए खबर आसी दिया ही गला। राजा पूरा रागी की छटपट हेले कहले मु जहा को पाइलिनी सी पुणी 5टा भेंडा को मेंढा कर रखी माने तंत्र द्वारा दिन बेला से मेंढा ही जाउचंती राति हेले से भेंडा करके सहित संभोग करुची। से पुणी पियादा माने खबर देले गुप्तचर माने ता भितरे सुवर्णपुर राजकुमार मध्य जड़े भेंडा मेंढा होइकी अछंती। सुवर्णपुर राजकुमार सी मध्य मेंढा होइकी ज्ञान दे मालुणी पाखे अछंती। राजा पुणी थरी पियादा पठेले ज्ञान दे मालुणी देखिले राजांकर यही आक्रोश ये युवक मानक मो प्रति जो लोलुप दृष्टि से सबुदिन मुक्त होगापाई मते राजनगर को चली जावाटा उचित। सी राजा निर्देश रे तांकर 5टी मेंढा सह जाई ज्ञान दे मालुणी दिने राज दरबार रे पहुंची। राजा कहते ज्ञान दे एटा कौन सत ये जो 5टी मेंढा मु मो सामना रे देखुची एमाने प्रत्येक राति रे भेंडा ही जाउछंती। ज्ञान दे मालुणी कहते आज्ञा सत ना तमे कौन यही 5 जनक सहित प्रतिदिन राति रे शारीरिक संपर्क रखुच से सकाशे को रखिच एवं से सकाशे तुम शरीर को क्या स्पर्श करने को दौन। ज्ञान दे मालुणी कहते यह मिथ्या। ये 5 जन जाक तांको स्व इच्छा रे मो पाखे बहु वर्ष धरी अछंती तंत्र विद्या शिखिबा पाई। एमाने प्रत्येक राति हेले मु एमानकु सत कथा भेंडा करी दिए एवं तंत्र शिक्षा दिए। एमाने मो ठारू तंत्र शिक्षा पे आसंती आगुरु अनेक तंत्र शिक्षिके गलेनी। ये 5 जन जाक मध्य तंत्र शिक्षा पे
ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ପାଖରେ ମେଣ୍ଢା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ନା ମତେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ସତ ନା ମିଛ। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିକି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ମେଣ୍ଢାଟି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ମାନେ ଭେଣ୍ଡା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର। ନା ତମେ କ'ଣ ତମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ପାଖରେ ତନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି। ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ନା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ମେଣ୍ଢା? ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଭେଣ୍ଡା ତନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭେଣ୍ଡା କରି ଦେଖାଅ। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପୁଣି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଯାହାପରେ ଅନ୍ୟ 4 ଯାକ ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତେ ଭେଣ୍ଡା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 5ଟି ମେଣ୍ଢା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5ଟି ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନା ଯୁବତୀଟେ ଯାହା ପ୍ରତି ମୁଁ କାମାସକ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ନୁହଁ, ଇଏ ଜଣେ ମହାନ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ରାଜା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମା ମୋର ମଧ୍ୟ ତୋ ପ୍ରତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ମୋର ସେ ମନର ବିକାର ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ତାନ୍ତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୂକବଧିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ଆଖି ମୁଜି ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ ମୂକବଧିର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସ କୁହେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ମୂକବଧିରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଅତୀତର ଯେଉଁ 7 ଭଉଣୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ। ସେ ଇତିହାସରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ହିସାବରେ ପରିଚିତା। ତନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି, ସେ ସମୟର ସମାଜ ଚମତ୍କୃତ ହେଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନଥିଲେ। ଶକ୍ତି ପୂଜା, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ତନ୍ତ୍ରର ଦେବତା। ତନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରଟା ବୌଦ୍ଧ ସମୟରୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜିକି 2500 ବର୍ଷ ତଳୁ ମାନେ ଏପରି ତ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା 7 ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା 800 900 କି 1000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା।
କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା 2500 ବର୍ଷ ତଳୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା। ତେଣୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି, ହଁ ତନ୍ତ୍ରଟା କେବଳ ମଣିଷର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଇନଥିଲା। ତନ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ତନ୍ତ୍ର ବହି ପଢ଼ିବେ, ବିଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିପାରିବେ ତନ୍ତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିଟା ହେଲା ନାରୀ କ ମିଳନରେ ବା ସମ୍ଭୋଗରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କହିଲେ ତାହା ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ସଂଯୁକ୍ତିରେ ସେ ସାଧନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପାଥ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ତନ୍ତ୍ରଟା କୌଣସି ମଣିଷର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଯତ ପଥ ମାନେ ଠିକ୍ କରି ତାଙ୍କର ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲାଇନଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଁ, ଯତ ପଥ ତତ ମତ, ମାନେ ଯେତେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ସେତେ ମତ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଏନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ କହୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମାର୍ଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାଟା ଓନ୍ଲି ଟୁ ରିଅଲାଇଜ that unseen divine power or unseen divine force which is the ultimate cause of creation। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନାହିଁ, ଖାଲି କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, 7 ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ନିତେଇ ଧୋବଣୀ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ, ଗାଙ୍ଗୀ ଗୌରୁଣୀ, ଶୁଆ ତେଲୁଣୀ, ଲହୁକୁଟି ଲହୁରୁଣୀ, ସୁକୁଟି ଚମାରୁଣୀ, ପତ୍ରପିଣ୍ଡି ସୌରୁଣୀ। ଆ ଭିତରୁ ଆମେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ କଥା ଜାଣିଲେ, ପତ୍ର ସୌରୁଣୀ କଥା ବି ଜାଣିସାରିଛେ। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା କହିସାରିଛି। ଆଜି କହିଲି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲ୍ଲାଣୀଙ୍କ କଥା। ଆଉ ରହିଲେ 4 ଭଉଣୀ। ମୁଁ ମୋର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛି। ଏ 4 ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କେହି ଜୀବନରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝ ପଣ୍ଡିତ? ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିବି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ଭଉଣୀ ମାନେ 7 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ହିସାବରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ କଥା ଶୁଣି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ସେମାନେ ଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ନଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ଇତିହାସଟା ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ବିତର୍କିତ ଏବଂ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ପୁରୀର ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଏଇମାନେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ହିସାବରେ ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିଥିବେ ଖୁସିର କଥା, ଆପଣମାନେ ବି ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁନି କି ମୁଁ ମହାନ ଗବେଷକ, ମହାନ ଭକ୍ତ, ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ମୋତେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫିଲ୍ଡକି ଯାଉଛି, ଯେତେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗା ହେଲେ ବି ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ଇତିହାସକୁ ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଇ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇସାରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି।
ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ କୁକୁରରେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇପାରିବେ, ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 5 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନରେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବା କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଭଲ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋ କାଳୁ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ବସିଛି, ମୋ କାଳୁ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ବସିଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଇଚ୍ଛା ତା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କମି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ସେୟାର କଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି 10,000 ସେୟାର କରିଦେବେ ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯିବ? ନା, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଟା କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବେ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିଛନ୍ତି 2025 ମସିହାରେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେ ଥର ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପୁରୀରେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ହେବ, ତାହା ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲି। କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ପୁରୀ କଲେ ଭଲ, କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେନି କି ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେନି। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଆଦୌ ଆଜି ନୁହଁ କି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଏ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେଇପାରିବିନି, କାରଣ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ଆ ଭିତରେ 15 ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, କେହି ଜଣେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେନି। ପୁରୀରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ହେବ ନାହିଁ, କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ହେବ। ଏବଂ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଯେଉଁ ଆସି 3 ଦିନ ରହିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଷ୍ଟେଜରେ ଜଣେ ଯଦି ସିଙ୍ଗର ଆସି ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଲଙ୍ଗୁଳି ଝିଅମାନେ ଲଙ୍ଗୁଳି ନାଚ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ 1,00,000 2 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତି କିଛି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଆସି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିବେ, ସେ ସବୁ ମାଗଣା ଶିଖିଯିବେ ବୋଲି? ମାଗଣା ଯେଉଁଟା ଶିଖାଯାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହେନି। ହଁ, ମାଗଣା ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେନି। ତେଣୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହଉ, କଳାକାର ହଉ, ନେତା ହଉ, ଅଭିନେତା ହଉ, ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ହଉ, ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ବେପାର କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ହାୟର ଷ୍ଟେଜ ସବୁ ଶିଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ, ମୁଁ କହୁନି ଲକ୍ଷାଧିକ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ତା ନହେଲେ ମୋ ଆଗରେ 500 ଲୋକ ବସିଯିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପର ଷ୍ଟେଜ ଗଲେ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ ଶିଖିବେ, ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଏଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ଫିସ୍ ଦେବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଛଡ଼ା। କାରଣ ଏଠି କିଛି ମାଗଣା ନାହିଁ। ଆଦୌ ଆଗ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, କିଛିଟା ଯେ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିରିୟସନେସ୍ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଶିଖିବୁ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ସେ ଆସିବନି, ଶିଖିବନି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶ୍ରମର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଖାଲି ଜଣେଇଦେଲି ଯେ ପୁରୀରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ହେବ ନାହିଁ, ଏତିକି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଗଲେ ଆଉ 4 ଜଣ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଜି ମୋର କାଳୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ।
ଇଏ ହେଲା ମୋ କାଳୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।